children. How are you my dear children? Fine. Yes. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ईदगाह पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पिछले 2 हफ्तों में मैंने आप लोगों को बताया। आज हम पार्ट 3 के आगे की ओर बढ़ेंगे। पेज नंबर 6, प्लीज सी दैट पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में लास्ट 4 पंक्तियां, प्लीज सी दैट माय डियर चिल्ड्रन, लास्ट 4 लाइन्स till there already we studied। लास्ट 4 पंक्तियां पेज नंबर 6 में। See that page number 6। Those who have textbooks, my dear children, please open your textbooks, and those who are not have textbook, please see in the screen। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, ऐसा हामिद सोच रहा है। अगर मैं अपनी दादी अम्मा के लिए चिमटा लेकर अगर उनको मैं गिफ्ट दूंगा, उपहार दूंगा, तो दादी अम्मा मेरे लिए ऐसी दुआएं देगी और तुरंत सुनी जाती है, ऐसा हामिद सोच रहा है। कौन सोच रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हामिद। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा, चिमटा का मतलब फोरसिप्स, कितने का है? हाउ मच, ओके ना। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाने का मतलब गेट डिस्करेज, मतलब हामिद के पास कितने पैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? पिछले हफ्ते हमने पढ़े हामिद के पास 3 पैसे हैं और चिमटा का रेट कितना है? 6 पैसे। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके, हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? 3 पैसे लोगे? कलेजे का मतलब हार्ट, ओके ना, अपना दिल, उसका दिल मजबूत करके पूछ रहा है, 3 पैसे लोगे? 3 पैसे, ओके। दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। यस, कभी कभी जब हम शॉपिंग में जाते हैं तो वहाँ मेरे प्यारे बच्चों आप बार्गिंग करते हो कि नहीं? 5 रुपए अगर वो बताते हैं तो 2 और 3 रुपए में दे देते। वैसे ही यहाँ पर दुकानदार ने पहले 6 पैसे बोले, फिर उनको 3 पैसे में क्या दे दिया? चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। सी माय चिल्ड्रन, हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, कंधे का मतलब शोल्डर, ओके ना, शोल्डर पर रखा मानो बंदूक हो। बंदूक का मतलब राइफल, అవునా అవునా కదా? మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా లేదా? చూసారు। बंदूक, पिस्तौल, ओके ना, पिस्तौल, ए गन आल्सो। सो वहाँ पर वो बहुत ही खुश है, अपने आप को అకడతా हुआ ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాడు। ఏమని? चिमटा తీసుకున్నాడని। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। మీరు ఎప్పుడైనా చూసారు కదా మై డియర్ చిల్డ్రన్, సిపాహి, పోలీస్ వాళ్ళు ఇట్లా పిస్టల్ని ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు? వాళ్ళ షోల్డర్ పైన పెట్టుకొని లెఫ్ట్ రైట్ చేస్తారు లేదా మార్చ్ పాస్ చేసినప్పుడు, ఇంకా వగేరా ఏదైనా పనులు ఉన్నప్పుడు। అలానే ఆ ఫీల్తో, ఆ ప్రౌడ్తో ఇక్కడ హామిద్ షోల్డర్ మీద దేన్ని పెట్టుకొని వస్తున్నాడు? चिमटा, फोरसिप्स नहीं, ओके। संगियों के साथ आ रहा है। दोस्तों ने मजाक किया,
ఏం చేశారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్? మజాక్ కా మతలబ్ జోక్ చేశారు, అవునా? ఏం చేస్తున్నారు ఇంకా? జోక్ చేసి ఎగతాళిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. యహ చిమ్టా క్యూ లాయా పగ్లే, ఇసే క్యా కరేగా? యహ చిమ్టా క్యూ లాయా పగ్లే. చూసారా ఎంతగా అబ్బాయిని ఏం చేస్తున్నారు? పిచ్చోడా, మ్యాడ్ అయినవా? పగలే కా మతలబ్ మ్యాడ్, ఓకేనా? ఏంటి నువ్వు మ్యాడ్ అయినవా? ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు? ఎందుకు అట్లా తీసుకొచ్చావు? యా చిమ్టా క్యూ లాయా పగలే, ఇసే క్యా కరేగా, దాన్ని ఏం చేస్తావు అని అందరూ హేళన చేసి అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी. ఇంటికి రిటర్న్ అవ్వంగానే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఎంతో అయ్యో హామీద్ వచ్చాడా అని ఆ సౌండ్ విని హామీద్ వచ్చాడని ఎత్తుకొని ప్రేమగా ఎంతో సంతోషంగా ఆనందంగా అబ్బాయితో లవ్ చేస్తుంది. సహసా హాత్ మే చిమ్టా దేఖ్ కర్ వహ చౌకీ, సడన్గా ఏం చూసింది? చిమ్టా ఫార్సిప్స్ని చూసి షాక్ లాగా చూస్తుంది. యా చిమ్టా కహా సే లాయా? కహా కా మతలబ్ వేర్, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు? मैंने मोल लिया है अम्मा, నేను కొన్నాను. కితనే पैसे में, హౌ మచ్, ఓకేనా? హౌ మచ్ దిస్ కాస్ట్ అని అడుగుతుంది. 3 पैसे दिए, 3 पैसे. अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा, अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा. अయ్యో మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఏంది నా బేటా, నా పోతా, मेरा పోతా, ऐसा क्या कर दिया तू मेरा बेटा, तुमने क्यों ऐसा किया అని తను బాధపడుతుంది. అఫ్సోస్ ఓకేనా? అక్కడ తను బాధపడుతూ ఉంది. బాధపడుతూ आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना कुछ पिया. दोपहर का मतलब ఆఫ్టర్నూన్. ఇంత మంచి ఎండలో, ఓకేనా, ఈ ఆఫ్టర్నూన్ సమయంలో ఫ్రెండ్స్ అందరితో వెళ్ళి ఎగ్జిబిషన్కి చక్కగా అక్కడ తిని లేకుంటే టాయ్స్ అవి కొన్ని రావాలి, కానీ ఏంటి ఇలా వచ్చేసాడు, ఓకేనా, ఈ చెమట తీసుకొని అని బాధపడుతుంది. సారే మేలే మే తుజే ఔర్ కోయి చీజ్ నా మిలి, ఈ ఎంత ఎగ్జిబిషన్లో నీకు ఇంకా ఏమీ దొరకలేదా? జోయా లోహే కా చిమ్టా ఉఠాలాయా, ఓకేనా, లోహే ఆయన్, ఇది తీసుకొచ్చావేంటి అని అడుగుతుంది. హామిద్ నే అపరాధీ భావ్ సే కహా, అపరాధి అంటే మై డియర్ చిల్డ్రన్ ఏదో తప్పు చేసినట్టు, ఓకేనా? హామిద్నే తప్పు చేసిన వాడులాగా నిల్చొని చూస్తూ ఉన్నాడు. అపరాధీ భావ్ సే కహా, బాధపడుతూ. తుమ్హారీ ఉంగులియా తవే సే జల్ జాతీ థీ, యహ ముజ్సే దేఖా నా జాతా థా అమ్మా. నువ్వు రోటీ ఆ ప్యాన్లో నుంచి తీసేటప్పుడు నీ ఫింగర్స్ కాలిపోయినప్పుడు నేను ఎంతో బాధపడేటోన్నమ్మా అని చెప్తున్నాడు. మై డియర్ చిల్డ్రన్, చూసారా అంత చిన్న బాబు వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ కోసం అంత ఎగ్జిబిషన్లో పోయి కూడా తన గ్రాండ్ మదర్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. ఇలా ఈ రోజులో ఎవరైనా ఉన్నారా మై డియర్ చిల్డ్రన్? ఎవ్వరు లేరు. ప్లీజ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్, మీరు కూడా మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్తో కానీ మీ మదర్ మీ ఫాదర్తో ఇదే ప్రేమగా ఉండాలా. బట్ నౌ-ఏ-డేస్ ఎవరైనా ఉన్నారా చిల్డ్రన్? నో. ఇవాళ రేపు బాయ్స్కి ఎంతగా కోపం వస్తుంది ఒక మంచి చెప్పినా, అవునా? బైక్ వద్దు అంటే కోపం, మొబైల్ వద్దంటే కోపము. చూసారా చిన్న పిల్లోడు ఎంత 4-5 years వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ కోసం థింక్ చేస్తున్నాడు. సో ప్లీజ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్, అదే మేము కూడా మీకు చెప్తా ఉంటాము. ఆ లవ్, ఓకేనా, ఆ రెస్పెక్ట్, ఆ డిసిప్లిన్ ఇప్పుడు నుంచే మీలో ఉంటే గాడ్ మీకు ఎక్కడో ఎంతో బ్లెస్సింగ్స్లో ఉంచుతాడు బేటా. సో ప్లీజ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్, మీ అందరు కూడా హామిద్ లాగా అదే ప్రేమతో అదే లవ్తో ఆ కేరింగ్తో ఉండాలి. మీ పేరెంట్స్ విషయంలో కానీ మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ విషయంలో కానీ అలానే ఉంటే మీకు గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎంతో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటాయి బేటా. ఓకే మై డియర్ చిల్డ్రన్, మీరు కూడా అలానే ఉండాలని ట్రై చేయండి. ఆఫ్ కోర్స్ ఉన్నారు, బట్ కొంతమంది, అందరు కాదు కదా, అందరూ అలా ఉండాలని ట్రై చేయండి. బచ్చే మే కిత్నా త్యాగ్, కిత్నా సద్భావ్ और कितना వివేక్. చూడండి
త్యాగ్ అంటే సాక్రిఫైస్. అవునా? వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరితో వెళ్ళాడు, కానీ ఏమీ కొనకుండా కేవలం గ్రాండ్ మదర్ గురించి ఆలోచించి ఏం తెచ్చారు మై డియర్ చిల్డ్రన్? చిమ్టా లేకే ఆయా. మీరు కూడా అలా ఉంటే మంచిది, మీకే బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి. ఎంత తగ్గించుకొని ఉంటే అంత హెచ్చించబడతారు. ఎప్పుడైనా మీ పేరెంట్స్ కానీ మీ టీచర్స్ కానీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా తిట్టినా అంటే స్కోల్డింగ్ చేసినప్పుడు మీరు బాధపడొద్దు. ఎదురు సమాధానము అస్సలు చెప్పొద్దు, బ్యాక్ ఆన్సర్స్ అస్సలు ఇవ్వద్దు. ఓకేనా? అది మీ లైఫ్ని మంచి వేలో తీసుకెళ్తుంది అన్నమాట. సో అలానే ఇక్కడ కూడా చూడండి, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक, సాత్వికం. ఓకేనా? సాక్రిఫైస్, ఇవన్నీ ఒక చిల్డ్రన్లో ఉండాలి. అవన్నీ ఎవరిలో ఉన్నాయి? అక్కడ హామిద్లో ఉన్నాయి. హామిద్లో ఉంటే మీలో కూడా ఉండాలి. ట్రై చేయాలి. అవునా? दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఆలోచిస్తుంది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ తింటున్నప్పుడు టాయ్స్ కొన్నప్పుడు నా మనవడు ఎంతో బాధపడి ఉంటాడు. లల్చాయా, టెంప్ట్ అవటం. ఏంటిది నాన్న? టు బీ టెంప్ట్. ఓకేనా? ఎంతో టెంప్ట్ అయి ఉంటాడు. వహా భీ అప్నీ బుడియా దాదీకి యాద్ బనీ రహి. అక్కడ కూడా నా గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు అని తను బాధపడుతుంది. అమీనా కమన్ గద్గద్ హో గయా. అమీనా కమన్ క్యా హో గయా? గద్గద్ హో గయా. प्रेम के अतिरिक्त से गला भर आना मीन्स वेरी ग्लैड. ओके, क्या हो गया? प्रेम से अतिरिक्त से गला भर आना, वेरी ग्लैड. अंत लव अफेक्शन వచ్చేసింది. ఆచల్ ఫెలాకర్ హామిద్ కో దుఆయ్ దేతి జాతి. తను ఏం చేస్తుంది? ఆమె సారీ కొంగుని ఇట్లా పొడువుగా పెంచేసి అందులో బాబుని పండుకోబెట్టుకొని ప్రేమగా చెప్తూ ఉందన్నమాట. చెప్తూ ఉంది అంటే మాటలు లేవు బేటా, వహా పర్ క్యా నహీ హై, బాతే నహీ హై. తను ఏడుస్తూ ఉంది అంటే ఖుషీకి ఆసు. హమ్ హిందీ మే క్యా కహతే హై? ఖుషీకి ఆసు, ఆనంద బాష్పాలు అంటారు తెలుగులో. ఎస్, అలా తను ఏడుస్తూ ఉంది. కళ్ళల నుంచి నీళ్లు కారిపోతూ ఉన్నాయి. ఆ టీయర్స్ పెద్ద పెద్దవి గిరాతీ జాతీ థీ. హామిద్ ఇస్కా రహస్య క్యా సమస్తా. ఇది ఒక ప్రశ్న మీకు. ఓకేనా మై డియర్ చిల్డ్రన్? ఇది ఒక క్వశ్చన్. హామిద్ ఇస్కా రహస్య క్యా సమస్తా. హామిద్ ఇస్కా రహస్య క్యా సమస్తా. వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఎంతో బాధపడుతుంది. అక్కడ హామిద్ ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు, ఏం థింక్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఇది ఒక క్వశ్చన్. హామిద్ ఇస్కా రహస్య क्या समझता है. So my dear children, till here today finished your lesson. यह बताती हूँ कि पेज नंबर 8, those who have टेक्स्ट बुक प्लीज सी दैट पेज नंबर 8. इसमें आप लोगों को पेज नंबर 8 में अर्थग्रहस्था की प्रतिक्रिया, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. केवलम 2 प्रश्न मैं आप लोगों को लिखने के लिए दे रही हूँ, केवल 2 प्रश्न. प्लीज राइट डाउन माय डियर चिल्ड्रन. क्वेश्चंस ऑलरेडी इन द टेक्स्ट बुक ओनली. ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? इनकी रचनाओं की विशेषता क्या है? बालक प्रायः अलग अलग स्वभाव के होते हैं. कहानी के आधार पर बताइए कि हामिद का स्वभाव कैसा है. इस वीक का होमवर्क किया है. ईदगाह पाठ के केवल 2 प्रश्न. ओके dear children, already we inform month of June 22nd onwards your ST exam is there. Yes, your ST timetable also we send. Yes, so
You please, my dear children, you all are finished the Hindi classwork also. Hindi classwork also. Already you have Hindi classworks. So please, first lesson you write the date. Okay. Next, पाठ का नाम बरसते बादल, कवि का नाम. नेक्स्ट, उद्देश्य, विधा विशेष, विषय प्रवेश. इनफ. नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स. ఆల్రెడీ పేజ్ నెంబర్ 3లో అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత మీరు హోంవర్క్లో రాశారు. ఎస్ మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఎస్. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే पेज नंबर 3 अ ई ई. फर्स्ट क्वेश्चन, घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. वाक्य उचित क्रम में लिखिए. 1 2 3 అక్కడ ఉచిత క్రమం రీఅరేంజ్ చేసి ఉన్నాయి, అవి రాయాలా మీరు. नेक्स्ट, नीचे दिए गए भाव की पंक्तियां लिखिए. बादलों के घोर अंधकार के बीच बिजली चमक रही है और मन दिन में ही सपने देखने लगता है. చూడండి ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్లో మనకు పోయం ఉన్నాయిగా మై డియర్ చిల్డ్రన్. ఆ పోయంలో ఇక్కడ మనకి భావం ఇక్కడ ఇచ్చారు, పోయం మనం రాయాలి. बादलों के घोर अंधकार के बीच बिजली चमक रही है. I am talking about classwork. Understood? You all understand, no? Yeah. और मन दिन में ही सपने देखने लगा है అంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మనం ఇక్కడ రాసేయాలి. नेक्स्ट, कवि चाहता है कि जीवन में सावन बार बार आए और सब मिलकर झूलों में झूले. लास्ट पैराग्राफ. एस ओके. नेक्स्ट, पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आप पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. और सेम हैज इट इज, मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम बरसते बादल पाठ के समय ये 4 प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दिया था. वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है कैसे. बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, उसे अपने शब्दों में लिखिए. प्रकृति सौंदर्य पर एक छोटी सी कविता लिखिए. फिर आए जीवन में सावन मन भावन, ऐसा क्यों कहा गया होगा, स्पष्ट कीजिए. यहाँ तक आप फर्स्ट लेसन क्लास वर्क लिखिए. प्लीज माय डियर चिल्ड्रन, टिल हियर यू फिनिश्ड योर क्लास वर्क. ओके, यस, गॉड ब्लेस यू. Thank you.